ॐ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणीम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते। रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितान् विपन्नराणां त्वामाश्रिताः यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते। रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितान् विपन्नराणां त्वामाश्रिताः यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते। रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितान् विपन्नराणां त्वामाश्रिताः यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम्
मार्दवं ह्रीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदन् देवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽतिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् देवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदन् देवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। અગિયાર દેવી સંપદના ગુણ આપણે પહેલા શ્લોકમાં જોયા 16મા અધ્યાયના. બીજા શ્લોકની અંદર આઈ થિંક પહેલામાં 9 છે. પહેલામાં 9 જોયા અને આની અંદર 11 છે. અહિંસા સત્યમ ક્રોધ ત્યાગ શાંતિ અપૈશુનમ દયા ભૂતેષુ લોલુપ્ત્વમ માર્દવમ હ્રીહિ અચાપલમ. માર્દવમ નો અર્થ થાય મૃદુતા, બોલવાની અંદર મૃદુતા. રીહી નો અર્થ આપણે જોયો તો કે મોડેસ્ટી, નમ્રતા. આપણી પાસે કાંઈ પણ હોય એ આપણે એકદમ કહેવાય ને કે નમ્રતાપૂર્વક રજૂ કરીએ, એ ક્વોલિટી એને કહેવાય રીહી. ચાપલમ નો અર્થ થાય હાથ પગ, આપણી વાણી કારણ વગર હલતી હોય, વાણી કારણ વગર બોલ બોલ કરે, હાથ પગ છે કારણ વગર હલાવ્યા કરે, એને કહેવાય ચાપલમ. પણ એનાથી વિરુદ્ધ કાંઈ કારણ ન હોય તો મન જે વ્યક્તિ શાંતિથી બેસી શકે હાથ પગ હલાવ્યા વગર, એને કહેવાય અચાપલમ. અને ચાપલમ છે એ બતાવે કે મન છે એ કેવું છે, સમ રેસ્ટલેસ, મનમાં કંઈક અજંપો છે, એ અજંપો છે આપણા શરીરના સ્તર ઉપર અભિવ્યક્ત થાય. અચાપલમ એટલે કહેવાય ચાપલમ. ને અચાપલમ આપણે એ પણ જોયું હતું કે જેના ની અંદર થોડુંક પણ શાસ્ત્ર ઉતર્યું છે એનું મન છે સહજ શાંત થાય, અને જેનું મન સહજ શાંત થાય એ પછી બહારથી હલહલ ન કરે. ત્રીજા શ્લોકની અંદર ટોટલ ભગવાને 1 2 3 4 5 6 ટોટલ કીધા. એટલે પેલામાં 9, બીજામાં 11, આમાં 6, એટલે ટોટલ 26 દેવી સંપત ભગવાને આ 3 શ્લોકની અંદર કીધી. એમાં આપણે તેજ જોયું હતું. તેજનો અર્થ થાય બ્રિલિયન્સ, બ્રિલિયન્સ તેજસ્વીતા. કોઈ પણ જાતનો મેકઅપ કર્યા વગર, કોઈ પણ જાતના ચામડાને ઘસાવ્યા વગર જેના મુખની અંદર જે તેજસ્વીતા હોય એને કહેવાય તેજ. ક્ષમા નો અર્થ આપણે જોયો તો કે ક્યારેક કોક વ્યક્તિ છે આપણા પર ગુસ્સે થાય અને ગુસ્સે થઈને મારવા માંડે, છતાં પણ સામેના વાળાના મનની અંદર કોઈ પણ પ્રતિક્રિયા ન આવે, ઇવન મનમાં પણ, એને કહેવાય ક્ષમા. કે માણસો જેવા છે એવા સ્વીકારી લે. ગુસ્સે થાય તો પણ સારા, ન ગુસ્સે થાય તો પણ સારા, ફૂલના હાર પહેરાવે તો પણ સારા, જોડાના હાર પહેરાવે તો પણ સારા, એને કહેવાય ક્ષમા. પછીનો શબ્દ આપણે જોયું હતું ધૃતિ. ધૃતિનો અર્થ થાય ધીરજ. અને એમાં આપણે જોયું હતું કે ધૃતિ એને કહેવાય કે જ્યારે શરીર અને મન થાકી ગયા હોય, પછી કાં માંદગીને લીધે હોય કાં થાકને લીધે હોય, પણ કોઈ પણ એને કે એના પ્રકારે એના શરીર અને મન થાકી ગયા હોય, છતાં પણ મનની અંદર એક વૃત્તિ ઉઠે, એક જાગે, પણ ગમે એ થાય મારે આટલું કરીને જ જમવું છે, એવી જે મનની વૃત્તિ એને કહેવાય ધૃતિ, અથવા ગુજરાતીમાં કહેવાય ધીરજ, અને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય પરસિવરન્સ. ખાલી શરીર થાક્યું હોય કે થાય ત્યારે કરે વાત છે એને પણ ધૃતિ કહેવાય. પ્લસ એક વ્યક્તિએ નક્કી કર્યું હોય કે આટલા ગાળામાં હું આ કાર્ય પૂરું કરીશ, અને એ કાર્ય પણ એટલા ગાળામાં ગમે એવા અવરોધો આવે છતાં પણ પૂરું કરે, એને પણ કહેવાય ધીરજ. અને એનું આપણે મોટું ઉદાહરણ જોયું હતું
કે ગંગાજીને ધરતી પર ઉતારવા માટે થઈને 3 પેઢીએ ધીરજ રાખી, કે ધૃતિ રાખી. એના જેવી ધૃતિ હજી કાંઈ જોઈ નથી, એટલે એને કહેવાય ધૃતિ. પછીનો શબ્દ આપણે જોયો તો શૌચમ. શૌચમનો અર્થ થાય પવિત્રતા, સ્વચ્છતા. અને એ શૌચમ કેવું હોય એટલે એને કીધું તો દ્વિવિધમ, 2 પ્રકારનું. એક શારીરિક બાહ્ય છે એ શૌચમ છે, અને એની અંદર આપણું શરીર, આપણા કપડા અને સરાઉન્ડિંગ, આપણી આજુબાજુનું બધું છે એ આપણે સ્વચ્છ અને ચોખ્ખું રાખીએ, એને કહેવાય બાહ્ય શૌચમ. અને એનાથી ઊંધું આપણું મનને આપણે જે ચોખ્ખું રાખીએ એને કહેવાય આભ્યાંતરમ. આપણી મન અને બુદ્ધિ છે એની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો મેલ ન રહે, એને કહેવાય આંતરિક કે આભ્યાંતર શૌચમ. અને આપણે જોયું હતું કે સપોઝ આપણામાં ગુસ્સો હોય તો આપણે ગુસ્સાને શાંત રાખવા માટે પ્રતિપક્ષ ભાવના, એનું જે વિરોધી હોય એ આપણે જીવનમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરાય. કે ગુસ્સો હોય તો દયા રાખવી, કહેવાય ને ગ્રીડ એટલે કે લોભીપણું હોય તો દાન દેવું. અટેચમેન્ટ હોય, કોઈ પ્રત્યે અત્યંત આસક્તિ હોય જેને કારણે ઘર ન છોડી શકતા હોય, કે કોઈ પણ અત્યંત આસક્તિ હોય તો વ્યક્તિએ શું કરવું જોઈએ, તો કે મનમાં વિચારવું જોઈએ કે નથિંગ ઇઝ પરમેનન્ટ. આ જગતની અંદર કાંઈ પણ પરમેનન્ટ નથી, લાંબુ નથી. પછી કોઈ પણ રિલેશનશિપ હોય એ પણ પરમેનન્ટ નથી. કોઈ પ્રત્યે આપણે ઈર્ષાનો ભાવ રાખતા હોય તો એ વ્યક્તિની અંદર સારી ક્વોલિટી જોઈ. કોકને નફરત કરતા હોય તો ત્યાં પ્રેમ કેળવવો. ઇગ્નોરન્સ કે જ્યાં અજ્ઞાન હોય ત્યાં જ્ઞાન પ્રગટ કરવું, કે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ટ્રાય કરવી. અને છેલ્લે આપણને આ ગમે છે ને આ નથી ગમતું એવું ઘણા જીવનની અંદર હોય જ. એમાંથી બહાર આવવા માટે જીવન છે ધર્મમય જીવવું. આવું બધું કરીએ તો શૌચમ, આપણું મન કેવું થાય તો કે શૌચમ. છેલ્લું આપણે જોયું હતું અદ્રોહ. પેલા જોવાય કે અદ્રોહ છે એ કોનું વિપરીત ભાવ છે, કે કોનું ઊંધું જ વિરોધી છે, તો કે દ્રોહનું. તો દ્રોહનો અર્થ શું થાય, તો કે જે વ્યક્તિ છે ને અહિંસા, લાસ્ટ ટાઈમે આપણે જોયું હતું કે અહિંસા છે એક શબ્દ. અહિંસાનો અર્થ થાય કે ક્યારે પણ કોઈને પીડા ન પહોંચાડવી. પણ અહિંસા છે ને આપણે અહિંસા છે આપણે પર્પઝફુલી કેળવવી પડે, કે ભાઈ મારે શારીરિક રીતે કોઈને નથી કરવું, કે ગમે એમ કરીને આપણે એને દબાવી રાખીએ, હિંસા કરવાનું મન થાય તો એ ન કરીએ, એને કહેવાય અહિંસા. જ્યારે દ્રોહનો અર્થ શું થાય ખરેખર, કે કારણ વગર મનની અંદર આપણે વિચાર આવે કે ગમે એમ કરીને આને પછાડી દેવું. એ જે વિચારપૂર્વકની કોઈની હિંસા એને કહેવાય દ્રોહ. વિચાર, સપોઝ રાજીવ ગાંધીનું એસેસિનેશન થયું, એટલે કે એની જ્યારે હત્યા થઈ ત્યારે વિચારપૂર્વકની હતી, કે ક્યાં આવે, કેવી રીતે આવે, કેવી રીતે મળવું, એને કહેવાય વિચારપૂર્વક. ઓલી હિંસા છે તો મનમાં આવ્યું ને કરી નાખ્યું, એવું નહીં. અદ્રોહનો અર્થ થાય વિચારપૂર્વક. કોઈ પણ મોટી હત્યાઓ થાય છે એ વિચારપૂર્વકની. ઇવન ઇન્દિરા ગાંધીની હત્યા થઈ વિચારપૂર્વકની, ક્યારે કેટલા વાગે નીકળે, પણ એનાથી ઊંધું, એને કહેવાય અદ્રોહ. ક્યારે વિચારપૂર્વકની પણ મનમાં હિંસા ન કરે, કે શારીરિક કે વાણીના સ્તરે, એને કહેવાય અદ્રોહ. એટલું આપણે જોયું હતું. છેલ્લી ક્વોલિટી બાકી રહી ગઈ હતી અને એને કહેવાય નાતિમાનિતા. પણ ખરેખર એને છૂટું પાડીએ તો એનો અર્થ થાય ન અતિમાનિતા, વધારે પડતી માનની ઈચ્છા નહીં, એને કહેવાય ન અતિમાનિતા. એટલે શંકરાચાર્ય જે પેલું સમજાયું કે અતિમાન એટલે શું, અત્યર્થમ માન. બધા પાસેથી એવી એક્સપેક્ટેશન કે રાખે કે ગમે એમ કરીને માણસોએ મને માન આપવું જોઈએ, એટલે કે અત્યંતમ માનની અપેક્ષા. યહ સહ વિદ્યતે, જે વ્યક્તિમાં હોય એને કહેવાય અતિમાની, કે માણસો હું જ્યાં જાઉં ત્યાં મને રિસ્પેક્ટ આપવું જ જોઈએ, મારું સન્માન કરવું જ. રાજનેતા ગમે ત્યાં જાય ને એટલે આમ
ચાલુ ગમે પ્રસંગ ચાલુ હોય તો વચ્ચે આવીને ચારે બાજુ હાથ જોડે, શું કામ હાથ જોડે? કે હું આવ્યો છું, તમે બધા મને અભિનંદન કરો. એવી જે ઈચ્છા એને કહેવાય અતિમાનિતા. અને એનાથી ઊંધું તદ અભાવ, જેને આવું ક્યારે કરવાની ઈચ્છા ન થાય એને કહેવાય નાતિમાનિતા. જેને ક્યારે પણ પોતાને કોઈ રિસ્ટ્રિક્ટ આપે એવી ઈચ્છા ન થાય એને કહેવાય ન અતિમાનિતા. શંકરાચાર્યજી પાછું સમજાયું, આત્મનઃ પૂજ્યતા. બધાને એમ થાય કે બધાએ મને શું આપવું જોઈએ? તો કે મને રિસ્પેક્ટ આપવું જોઈએ, મને પૂજવો જોઈએ. એવી જે અભાવ, આવા પ્રકારનો જેની અંદર અભાવ છે. એટલે ઘણીવાર ઘણા વ્યક્તિઓ એવા છે, એટલે આ કથાકાર વર્ગ જોઈએ કે સાધુઓનો વર્ગ જોઈએ, તો એનું કહેવાય ને કે એનું બિહેવિયર પેટર્ન એવી રીતે ફરે કે માણસોને એમ જ થાય કે આનાથી આઘું રહેવું છે, આનાથી પગે લાગવું છે. એવી રીતે માણસોનું એ પ્રકારનું એક વર્તન હોય. એટલે માણસો ક્યારે એની નજીક ન જઈ શકે. અને જયારે વધારે પડતા સરળ હોય એને એમ થાય કે આને શું આવડતું? કારણ કે અમુક સાધુઓ જે સાવ સરળ હોય એ જ્યાં બેસે ત્યાં બેસાડી દે. જે એટલે કહેવાય ને સંપૂર્ણપણે જેને પોતાની કઈ રિસ્પેક્ટની ઈચ્છા જ ન હોય એને માણસો છે ટેકન ફોર ગ્રાન્ટેડ. એને શાયદ, અને જે પોતાને ક્યારેક કોઈ કે મેં જોયું છે કે કોઈક આવે માણસો એટલે એની પાછળ એક વ્યક્તિ છે આસન લઈને ફરે, આસન મૂકે પછી જ બેસાય, પછી નીચે પાછું આસન મુકાય ત્યારે જ બેસે, ત્યાં સુધી કે ત્યાં સુધી ઉભા ઉભા ફર્યા કરે પણ બેસે નહીં. એટલે એને કહેવાય આત્મના પૂજ્ય ભાવ. પણ જેનામાં એવી ક્યારે એક્સપેક્ટેશન નથી કે મને બધા માન આપે એને કહેવાય ન અતિમાનિતા. આટલું છે એને શું કહેવાય? તો કે ભારત એટલે કે હે અર્જુન, ભગવાન છેલ્લે એમ કે છે કે દૈવી સંપદમ, આ બધી જ જે અભયમ સત્વ સંશુદ્ધિથી ચાલુ કરી અને છેલ્લું નાતિ માનિતા સુધી એ બધાને શું કહેવાય? તો કે દેવાનામ સંપદમ. એટલે શંકરાચાર્ય અહીંયા લખ્યું અભય આદિની. કારણ કે પહેલા શ્લોકની અંદર પહેલો શબ્દ કયો હતો? તો કે અભય. એટલે કે અભયથી શરૂ કરી એતત અંતાની, છેલ્લું અતિમાનિતાથી જ્યાં પૂરું કર્યું એનું નામ શું છે? તો કે દેવાનામ સંપદમ. આનું નામ જ છે શું છે? તો કે દેવોની સંપત્તિ. અભિજાતસ્ય ભારત, એનો અર્થ શું થાય? એટલે શંકરાચાર્યએ કીધું કે અભિજાતસ્ય નો અર્થ થાય જે આવા ગુણો લઈને જન્મ હોય એને કહેવાય અભિજાતસ્ય. જાતનો અર્થ જન્મેલો. અભિજાતસ્ય, અભિજાતસ્ય દેવી સંપદમ. અને એ દેવી સંપદની અંદર 1 થી 26 જેટલી ક્વોલિટી છે લખેલા. એટલે કે જે આવા ક્વોલિટી લઈને જન્મ હોય એ બધા એને શું કહેવાય? તો કે દેવી સંપત્તિ. અને દેવી સંપત્તિ છે એ શેના માટે છે? એટલે શંકરાચાર્યજી લખ્યું ભાવિ કલ્યાણસ્ય ઇતિ અર્થ. આપણું ભવિષ્યમાં કલ્યાણ થાય જો આવા ગુણો હોય તો. એટલે માણસને કદાચ એક પ્રશ્ન તો થાય ને કે આવા ગુણો હોય તો આપણું કલ્યાણ ભવિષ્યની અંદર શું થાય? ભાવિ કલ્યાણનો અર્થ લખ્યો છે. એટલે આમાં તો નથી લખ્યું, પણ બીજી આના ઉપર જે શંકરાચાર્યજી ઉપર ટીકા લખે એને લખ્યું કે જે વ્યક્તિ આવા ક્વોલિટી લઈને જન્મ હોય, અભયથી ચાલુ કરી નાતિ માનિતા, એ વ્યક્તિ છે એ જીવનભર આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયત્ન કરવામાં એને રુચિ જાગે, સહજ રુચિ. એટલે કે એ વ્યક્તિ છે કા ઈશ્વરની ભક્તિ કરે કે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની એનામાં રુચિ જાગે. હવે પ્રશ્ન એમ થાય કે દર વખતે આત્મજ્ઞાનની રુચિ થાય પણ માણસોને સંપૂર્ણ સફળતા ન મળે તો પછી એ લોકોનું શું થાય? વચમાં એ લોકો ધારો કે મૃત્યુ પામે અને છતાં એને આત્મજ્ઞાન ખબર છે પણ હજી આત્મસાત નથી થયું કે એમાં જ્ઞાન નિષ્ઠ નથી થયા, તો એ વ્યક્તિનું શું થાય? એટલે એમાં એને લખ્યું કે એ વ્યક્તિનું મૃત્યુ પછી એ લોકો દેવતાઓનો લોક પ્રાપ્ત કરે અથવા સ્વર્ગ લોક પ્રાપ્ત કરે. એનું જીવનમાં ક્યારેય અહિત ન થાય. જેની અંદર દેવી સંપત હોય એ વ્યક્તિનું ક્યારે પણ અહિત ન થાય. આ જીવનની અંદર એ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે કે ભગવાનને ભજે, અને આ જીવનની અંદર ભગવાન પ્રાપ્ત ન થાય કે આત્મજ્ઞાન ન પ્રાપ્ત થાય તો આફ્ટર ડેથ શું થાય? એટલે એને કીધું કે જાય. ક્યાં જાય? તો કે સ્વર્ગમાં. તો કે એનું કઈ એવિડન્સ છે? તમે એવી રીતે કેમ કહી શકો કે ભાઈ મર્યા પછી એ સ્વર્ગમાં જ જાય? તો જેને આમ તો ગીતાનો બધા કહેવાય અભ્યાસ કરેલા બેઠા છે
કે ગીતાની અંદર 6ઠ્ઠો અધ્યાય છે. 6ઠ્ઠા અધ્યાયની અંદર છેલ્લે અર્જુન એક પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે આવી જ રીતે કોઈક વ્યક્તિ છે જે ભગવાનનું ભજન કરતા હોય પણ એને એક જન્મની અંદર ધારો કે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થાય તો એ વ્યક્તિનું શું થાય? કચ્ચીનો ઉભય ભ્રષ્ટ હોય, એનો નાશ થઈ જાય વાદળાની જેમ. તો ભગવાને એને જવાબ આપ્યો હતો કે એ વ્યક્તિ જેની અંદર દૈવી સંપત છે કે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છે છે એને નૈવહે, એટલે 6ઠ્ઠા અધ્યાયનો 40મો શ્લોક છે, પાર્થ નૈવેહ નામુત્ર વિનાશસ્તસ્ય વિદ્યતે. એવી વ્યક્તિનો ક્યારે પણ વિનાશ નથી થતો. અહીંયા પણ જીવતા હોય ત્યારે પણ ન અમૂત્ર, મર્યા પછી પણ એનો ક્યારે પણ ન વિનાશ, એનો વિનાશ નથી થતો. અને શું કામ નથી થતો? કારણ કે વ્યક્તિ કેવી છે? કલ્યાણકૃત. એને જીવનભર બીજાનું કલ્યાણ કર્યું છે ને આત્મકલ્યાણ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એની કશ્ચિત દુર્ગતિમ ન ગચ્છતિ, એનું ક્યારેય દુર્ગતિ ન થાય. તો આફ્ટર ડેથ શું થાય? એટલે ભગવાને 6ઠ્ઠા અધ્યાયના 41મા શ્લોકમાં લખ્યો, પ્રાપ્ય પુણ્યકૃતાન લોકા ઉષિત્વા શાશ્વતી સમાહ શુચિનામ શ્રીમતામ ગેહે યોગ ભ્રષ્ટો વિજાયતે. કે સપોઝ એ વ્યક્તિ જેને એક જન્મમાં ઈશ્વર પ્રાપ્ત ન થયા કે આત્મજ્ઞાન ન થયું તો એ શું કરે? મર્યા પછી પુણ્યકૃતામ લોકામ પ્રાપ્ય, એ પુણ્યનો લોક છે એને શું કરે છે? તો કે પ્રાપ્ત કરે છે. અને પ્રાપ્ત કરીને એ શું કરે છે? તો કે શાશ્વતી સમાહ ઉષિત્વ, ત્યાં લાંબા વર્ષ કહેવાય ને, લાંબા સમય સુધી ઉષિત્વ ત્યાં રહીને પછી ક્ષીણે પુણ્ય મર્ત્ય લોકમ વિશંતિ. કારણ કે આપણે જે પણ અત્યારે જીવનમાં આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ ને એનાથી પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. એ પુણ્ય છે એના બળે આપણે સ્વર્ગમાં જાય, સ્વર્ગમાં જઈએ અને ક્ષીણે પુણ્ય મર્ત્ય લોકમ પાછા આવીએ. પણ ભગવાન ક્યાં જન્મ આવે? શુચિનામ શ્રીમતામ ગેહે યોગ ભ્રષ્ટો, ત્યાં પણ પાછા એ જ દેવી સંપત લઈને જન્મ. અથવા યોગી નામ કુલે એવ ભવતી ધીમતા, બીજા 42મા શ્લોક છે કે ગરીબ છે પણ એવું છે કે જ્યાં હંમેશા શાસ્ત્રનું પઠન થતું, એવા ઘરની અંદર આવી વ્યક્તિની જન્મ થાય. એટલે કે જેની અંદર દેવી સંપત છે એનું ક્યારે અકલ્યાણ ન થાય, એનું હંમેશા શું થાય? તો કે કલ્યાણ થાય. આટલું પૂરું કરીને હવે ભગવાને કીધું કે આસુધી સંપદ એટલે શું? અત્યાર સુધી 3 શ્લોકની અંદર દેવી સંપતના વખાણ કર્યા. હવે આસુરી સંપત્તિ એટલે શું? ઓલામાં 26 ભગવાને દૈવી સંપત કીધા હતા, આસુરીની અંદર આપણે જોઈએ. પણ એ પહેલા શંકરાચાર્યએ કીધું અથ ઇદાનીમ, એટલે કે હવે આસુરી સંપત ઉચ્યતે, એટલે કે હવે આસુરી સંપત કોને કહેવાય એ કહે છે. અને એમાં આસુરી સંપત કોને કહેવાય? એટલે ભગવાને લિસ્ટ આપ્યું, દંભ, દર્પઃ, અભિમાનઃ, ક્રોધઃ, પારુષ્યમ, 5મું, અને 6ઠ્ઠું છે અજ્ઞાન. દંભ, દર્પઃ, અભિમાનઃ, ક્રોધઃ, પારુષ્યમ એવ ચ અજ્ઞાનમ. આટલા છે એને શું કહેવાય? તો કે અભિજાતસ્ય, આવા ક્વોલિટી લઈને જે જન્માયો એને સંપદમ આસુરી, એને શું કહેવાય? તો કે આસુરી સંપદ. એટલે કે દંભ, શરૂઆત ભગવાને કર્યું દંભ. એકવાર મેં કરી હતી તો એક સ્પષ્ટતા કરું કે આપણે 100% દેવી સંપત ન હોય અને આપણી અંદર 100% આસુરી કે રાક્ષસી ન હોય. આપણે કેવા હોય? તો ધારો કે હું એમ લખું કે એકમાં આ લખું મીન્સ આસુરી સંપત, અને બીજી બાજુ લખું આની અંદર ભગવાને રાક્ષસી નથી કીધા પણ આવશે શંકરાચાર્યજીને. આસુરીને રાક્ષસ ઓલમોસ્ટ સેમ છે કારણ કે 3 સ્વભાવ જોયા. એટલે કીધું કે આસુરી સંપત કોઈનામાં 60% હોય તો એના 10-40% તો દેવી સંપત હોય જ. કોકની અંદર 80% દેવી સંપત હોય તો 20% તો આસુરી હોય જ. એક જ વ્યક્તિ એવી છે કે જેની અંદર 100% દેવી સંપત છે, ઈશ્વર. કારણ કે સંપૂર્ણસ્ય ભગવાન એટલે જ કહેવાય છે એની પાસે 6 વસ્તુ છે સંપૂર્ણ.
આપણા બધાની અંદર હંમેશા ગ્રેડેશન હોય, ઓછું વધતું હોય, એટલે કે આપણે વી આર ઓલ્સો મિક્સચર ઓફ આસુરી ને દૈવત. આપણે જો પ્રામાણિક હોય તો આપણને ખબર પડે જ કે આમાં હજી થોડુંક ખૂટે છે. આટલું આનું લિસ્ટ છે, એમાંથી હું કયા મારામાં કયા કયા છે, ભલે ને ઓછા વધતા પ્રમાણમાં, પણ મારામાં છે કે નહીં. અને જો આપણને ખબર પડે કે આ મારામાં છે, બીજામાં ગોતવાની જરૂર નથી. આપણે હંમેશા બીજામાં જો ઓલો આના જેવો જ છે, આ છે કોના માટે છે, તો ફોર આપણું સેલ્ફ એનાલિસિસ માટે છે. અને જો ખબર પડે કે આમાંથી કઈક છે વધારે, તો આપણે એને ઘટાડવાનો પ્રયત્ન કરે. ને ઓલું દૈવી સંપદનું લિસ્ટ છે, એને આપણે શું કરવું જોઈએ, તો એને વધારવાનો પ્રયત્ન કરે. એ ભાવથી પેલું છે એ કયું છે, તો કે દંભ. દંભ એટલે શું? એટલે લખ્યું કે દંભનો અર્થ થાય ધર્મ ધ્વજિત્વમ, ધર્મનો ધજાગરો કરવો. આપણે ગુજરાતીમાં એમ કહે ને, ધર્મનો ધજાગરો. જે બેન્ડ વગાડી વગાડીને કે હું કેવો ધાર્મિક છું, એવી બતાવવાની જેને મન થાય, એને કહેવાય દંભ. ઇંગ્લિશમાં એને કહેવાય, આપણે ગુજરાતીમાં દંભ કહીએ છીએ, ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ને હિપોક્રેસી. ન હોય તો બતાવવાનો, દેખાડો કરવાની જેને ટેવ છે, એટલે કહેવાય હિપોક્રેસી. આ બધું જોઈએ પેલા એક મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે એક વ્યક્તિ છે રોજ પૂજા કરતી હોય, સવારે 8-9 વાગે બેસે પૂજા કરવા. હવે જયારે પૂજા કરતી હોય ત્યારે રોજ શ્લોક મનમાં ગવાતા હોય, પૂજાના જે બધી ટંકોરી છે થોડી થોડી વાગતી હોય, પણ ખબર પડે કે બહાર કોઈ ગેસ્ટ આવ્યા છે અને એ બિચારા પૂજામાં બેસી ગયા છે, એટલે શ્લોક છે મોટેથી બોલાવવા માંડે, ટકોરી છે મોટી વાગવા માંડે. શું કામ વાગે? તો એને બતાવવા માંગે હું કેવો પૂજા કરું છું. એવી જે બતાવવાનો, દેખાડો કરવાનો જેને ટેવ છે, એને ઈ આપણો સ્વભાવ છે, એને શું કહેવાય, તો કે દંભ. અને આમાં તો મેં એવું લખ્યું કે ઘણા છે ને એ ચેરિટી કરે, એટલે કે દાન કરે, પણ દાન કરવા માટે એ દાન નથી કરતા, પણ એ દાન શું કામ કરે, તો કે સોસાયટીમાં માણસો મને ઓળખે એટલા માટે થઈને દાન કરે. અને કા મારી એક કહેવાય ને એક છાપ બેસી જાય કે આ માણસ છે કેવો છે, તો કે દાન આપવા વાળો દાનવીર છે. એક દાનવીરની એક છાપ સમાજમાં બેસે, એ ધ્યાનથી જ એ વ્યક્તિ શું કરે છે, તો કે દાન આપે છે. કા મારું તકતી લગાવી જોઈએ, તો એક તકતી માટે થઈને દાન આપે છે, એટલે કે માણસોને ખબર પડે કે હું કેવો છું. અને એ જે દાન આપે છે એ ખરેખર એવું લખ્યું છે કે દાન શું કામ આપે છે, તો કે મની રોકે છે, એટલે પૈસા રોકે છે, ઇન્વેસ્ટ કરે છે પૈસા. કેમાં? તો કે દાનમાં. પણ શું કામ? તો કે પોતાનું જ પ્રમોશન થાય, એટલે કે સમાજની અંદર એને વધારે ને વધારે માણસો ઓળખતા થાય. જ્યારે ચૂંટણી આવે ને ત્યારે બધા જે મોટી મોટા ઉદ્યોગપતિઓ છે ને, એ અમુક પાર્ટીને દાન આપે, કરોડોની અંદર. કરોડો મીન્સ બિલિયન્સ ની. એ દાન શું કામ આપે? ખાલી કે જ્યારે એ સરકાર પાછી પદવી ઉપર આવે ત્યારે આપણને કામ લાગે. અને જ્યારે ચૂંટણી આવવાની હોય ત્યારે ગરીબોની અંદર માણસોને ધાબળા વેચાય, માણસોને દારૂ વેચાય, માણસોને કઈક કઈક માણસો દાનમાં દે. બધા શું કામ કરે છે? કે જ્યારે આપણને કામ લાગે ત્યારે વોટ આપણને આપે. એટલે કે માણસો માટે થઈને કે એનું સારું થાય એના માટે ક્યારેય વિચારતા નથી મારું કેવી રીતે થઈ જાય. અને બીજા કોઈ પોતાના વખાણ કરે કે ના કરે, પણ માણસો બીજા ભાષણ કરવા જાય તો પોતે જ પોતાની વિભૂતિ, એટલે હું કેવો મહાન છું એવું જેને વર્ણન કરવાની ટેવ છે. પછી હોય કે ન હોય, કદાચ હોય ખરા, ઘણા હોય છે બહુ સ્કોલર હોય, પણ પોતાની મેળે જ વખાણ કરવાની ટેવ છે, એને કહેવાય દંભ. એક વ્યક્તિ જેને હું ઓળખું છું, અહીંયા ક્યાંય નથી, દૂરના છે, પણ એ વ્યક્તિ એમ કે મેં છે ને આટલી ચોપડીઓ લખી છે, મેં છે ને એ આટલા કેમ્પ્સ કર્યા છે, કેમ્પ એટલે જાતની કહેવાય ને એક્સપિરિયન્સ લીધા છે, મેં આટલા સ્કોલરને બોલાવીને જાતની મીટિંગ્સ કરાવી છે, પછી પાછું છપાવે અને એમાં પછી મોઢું નાખે અને એમ કે આ કોણે કર્યું છે, તો બધું હું. એવું જે કરવાની ટેવ છે એને કહેવાય દંભ. અને પાછા જાહેર એમ કરે કે હું ધર્મને માનવા વાળો છું, હું અત્યંત ઉમદા કાર્ય કરું છું, પણ એ કોના માટે? તો કે પોતાના નામ માટે જ, બીજું કોઈ માટે નહીં. એને કહેવાય દંભ. પછીનો શબ્દ છે દર્પ.
દર્પનો અર્થ તો એક પ્રકારનો મદ. આપણે ગુજરાતીમાં શબ્દ કે નશો. ઘણાને એક નશો હોય. કેનો નશો હોય? તો કે હું આનો દીકરો, હું આવો, હું તેવો, એવો જે મનમાં ભાવ હોય. એટલે શંકરાચાર્યજી એક બહુ સરસ એના માટે વસ્તુ લખી કે ધર્મ એટલે શું? તો કે ધન સ્વજન આદિ નિમિત્ત ઉત્સેક. ઉત્સેકનો અર્થ થાય બધા પાસે જઈ અને કહેતા રહેવું, કહેતા ફરવું કે હું આનો દીકરો છું, મારી પાસે આટલું ધન છે, હું કોણ છું? તો કે મારા નામથી બધા ધ્રુજે છે, એવું બધા પાસે જઈને બોલવું, એને કહેવાય દર્પ. એટલે અહીંયા મેં બધા એનું જુદું પાડ્યું કે સપોઝ કોક બહુ અત્યંત બુદ્ધિશાળી હોય તો એને પોતાનું બુદ્ધિશાળીપણાનું શું હોય? તો એક અભિમાન હોય. એ જે અભિમાન હોય એને કહેવાય દર્પ. એટલે અહીંયા મેં લખ્યું છે રાવણ. રાવણ એક એવું વ્યક્તિત્વ હતું કે એના જેવું કોઈ માણસ ન થાય. સંસ્કૃતનો સ્કોલર હતો. એને જે તાંડવ સ્તોત્ર લખ્યું છે એના જેવું સ્તોત્ર હજી કોઈ નથી લખ્યું. પણ છતાં એ દેવતાઓની સભામાં કે બીજા બધે જઈને બોલે શું કે મારા જેવો કોઈ નથી, હું કોણ છું? તો કે હું રાવણ, હું આટલી સંપત્તિ. એ જે બોલવું છે એને કહેવાય દર્પ. પછી એવી જ રીતે કોઈક વ્યક્તિને એવી ટેવ હોય કે તમે મને ઓળખો છો, હું ક્યાં કુળનો છું, ક્યાં ઘરમાંથી આવ્યો છું, તમારે મને શું આપવું જોઈએ? કે સન્માન આપવું જોઈએ. અથવા એ પોતે ક્યાં કુળનો છે એનું એક મદ હોય, એક અભિમાન હોય, એને પણ કહેવાય દર્પ. અને એનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે સાંભ. કૃષ્ણ ભગવાનનો દીકરા પ્રદ્યુમ્નજી. પ્રદ્યુમ્નના દીકરા એનું નામ શું છે? ઉપરથી હતું, અત્યારે ભૂલી ગઈ છે. તમે વાંચો ને ઓલા બે ઓખારણમાં, એનું નામ શું? એનો હસબન્ડ છે ઈ. અને એના દીકરાનું નામ હતું સાંભ. હવે સાંભને એટલે એ જે ત્રીજી જનરેશન હતી, બીજી ને ત્રીજી જનરેશન ભગવાનની, એ એરોગન્ટ થઈ ગઈ હતી. એટલે જેને એકાદશ સ્કંદ વાંચ્યો હોય ભાગવતની અંદર, એમાં કૃષ્ણ ભગવાન વિચાર કરતા બેસે છે. આપણે ત્યારે જોયું હતું, ત્યારે આવ્યું હતું કે કૃષ્ણ ભગવાન વિચાર કરવા બેસે છે કે કૌરવો જે અતિ અભિમાની હતા, દુષ્ટ હતા, એને તો મેં સફાયો કરી નાખ્યો. હવે કે યાદવ કુળ છે જેની અંદર અત્યંત મદ છે, એને પણ મારે નિકાલ કરવો પડશે. અને એ નિકાલ કરવા માટે જ પછી જે ઓલું દુર્વાસાએ જે શાપ આપ્યો, એ આખું ભગવાને કહેવાય નાટક રચ્યું. ભગવાને જ કર્યું. પણ એનો જે પ્રપૌત્ર સાંભ હતો, એ ઋષિ મુનિઓ જયારે જ્ઞાનની ચર્ચા કરતા હતા ત્યાં જઈને આ બધા જોવા ગયા. સાંભ કૃષ્ણ ભગવાનના પ્રપૌત્રે પોતાના પેટની અંદર એક કહેવાય ને કે મેટલનું નાનું પાત્ર એટલે ઘડા જેવું બાંધ્યું અને સ્ત્રીનો વેશ લઈને બધા ઋષિઓ પાસે ગયા અને પૂછ્યું કે આ બેન છે, એ પ્રેગ્નન્ટ છે, એટલે કંઈક આવવાનું છે, એને દીકરો આવશે કે દીકરી? હવે આવું આપણે ક્યારે કલ્પના ન કરી કે કૃષ્ણ ભગવાનના પ્રપૌત્ર કરે. પણ એ શું કામ કરતા હતા? કારણ કે એને એક મદ થઈ ગયું હતું, એક અભિમાન હતું, એક નશો હતો. કોનો? તો કે હું કોનો? હું કોના કુળનો છું? તો કે કૃષ્ણ યાદવ કુળનો છું. અને પછી જે થયું એને કીધું કે અંદરથી જે જન્મશે ન દીકરો હશે ન દીકરી હશે, તમારા આખા કુળનો નાશ થાય જન્મશે. એટલે એ સાંભ, એને કહેવાય દર્પ, અભિમાન. અને ઘણીવાર એવું છે કે માણસને ખબર હોય કે સારું શું છે, ખરાબ શું છે, અને પોતાની અંદર પણ એને ન સમજી શકે કે ભાઈ મને આમાં ખબર નથી પડતી, એનું પણ એને ગૌરવ હોય. તમે જે બોલો છો એમાં આપણે કઈ ટપો ન પડ્યો. એ જે બોલે છે એ પાછું જે મદથી બોલે કે અભિમાનથી બોલે, એને પણ કહેવાય દર્પ. એમાં દુર્યોધન આવે. દુર્યોધનને ખબર એવું નહોતી ખબર કે ધર્મ એટલે શું, ન ધર્મ એટલે શું. પણ એને બધાને કરતો ફરે કે જાનામી ધર્મમ ન ચમે પ્રવૃત્તિ. હું બધું ધર્મની મને ખબર છે પણ હું ક્યારે કરવાનું નથી. જાનામી અધર્મમ ન ચમે નિવૃત્તિ. મને અધર્મ શું છે એ ખબર, પણ એમાંથી કઈ પાછો વળવાનું નથી. મારે ગમે એમ કરીને હસ્તિનાપુરનું રાજ્ય જોઈએ જ છે. એવું જે કહેવાય ને અંદરથી હોય એને કહેવાય દર્પ. એટલે કે પેલું હતું દંભ, બીજું દર્પ, ત્રીજું છે અતિમાન. પેલું નાતિમાનિતા હતું ને, એનું ટોટલ ઓપોઝિટ અતિમાન. છેલ્લું હતું અભયમ સત્વ સંધમાં, છેલ્લું હતું નાતિમાનિતા, એનાથી ઊંધું, એને કહેવાય અતિમાન. એટલે શંકરાચાર્યજી લખી દીધું કે મેં પૂર્વોક્ત
મેં પેલા કહી દીધું જ કે અતિમાન એટલે શું. એટલે પાછું મેં કોપી પેસ્ટ કરી લખ્યું કે અત્યંત માનની જે અપેક્ષા રાખે બીજા બધા પાસેથી એને કહેવાય અતિમાન. જે પોતાની જાતને વધારે પડતા મહાન માને એને કહેવાય અતિમાની. અને બીજા પાસેથી અપેક્ષા રાખે કે બધા જ મને રિસ્પેક્ટ આપે એને કહેવાય અતિમાની. હિરણ્યકશિપુ હતા એ એવી કેટેગરીમાં હતો. હિરણ્યકશિપુએ બધાને કીધું કે નારાયણને છોડો, હું કોણ છું? તો કે હું જ ભગવાન છું. નારાયણ નારાયણ નું જાપ નહીં કરવાનું, હિરણ્યકશિપુ હિરણ્યકશિપુ. એટલે કે એવી રીતે પૂજ્ય ભાવની. અને એવી જ રીતે જે સ્ટોરી આવે છે છાંદોગ્ય ઉપનિષદની અંદર કે વિરોચન હતો અને ઇન્દ્ર હતા એ ભણવા ગયા હતા અને એમાં લગભગ 800 વર્ષ ખેતી કરી અને પછી જયારે ગુરુ પાસે ગયા અને ગુરુએ કીધું તમારી જમણી આંખની અંદર જે છે ને એનું નામ છે આત્મા. એટલે બે જણા તળાવ પાસે ગયા, ઇન્દ્ર અને વિરોચન. બેએ પોતપોતાનું મોઢું જોયું તો મોઢામાં તો જમણી આંખમાં તો પોતાનું મોઢું જ દેખાય. અને એને કીધું હતું કે એ જ ભગવાન છે, એ જ દેવ છે, એ જ આત્મા છે. એવું ગુરુએ કીધું એટલે એને થયું કે હું કોણ છું? વિરોચનને એમ થયું કે હું દેવ છું. એટલું વિચારીને એ તો પાછો જતો રહ્યો એને પાછો નગર ઉપર. ઇન્દ્રે વિચાર્યું કે એ તો આંખ છે, એ તો જડ છે, એ ક્યાંથી દેવ હોઈ શકે? એટલે એ તો આગળ જઈને પછી પૂછ્યું. પણ વિરોચન પછી આવું માની અને પાછો ક્યાં ગયો? તો કે પોતાના રાજ્યમાં. અને જાહેર કર્યું કે મને ખબર પડી ગઈ છે કે દેવ કોણ છે અને ભગવાન કોણ છે. હું કોણ છું? તો કે ભગવાન. આવી રીતે જે એ કરે એને શું કહેવાય? તો કે અતિમાન. બધા પાસેથી જબરાઈપૂર્વક બળપૂર્વક પૂજા કરાવે એને કહેવાય અતિમાન. પછીનો શબ્દ છે ક્રોધ. ગુસ્સો. ગુસ્સો માણસને ક્યારે આવે? ત્યારે આપણે અક્રોધમાં તો જોયું હતું, અક્રોધમાં. છતાં પણ જ્યારે આપણે કંઈક નક્કી કર્યું કે આટલું કામ કરવું છે પણ એ કામ આપણે ધારેલું હોય એવું પૂરું ન થાય એટલે આપણા મનની અંદર એક નિરાશા જન્મે. અને એ નિરાશા છે એ બહાર કેવી રીતે પ્રગટ થાય? તો કે ક્રોધથી. જ્યારે પણ આપણે કંઈક નક્કી કરીએ અને ઘણા વખતથી એવું થયા કરે કે આપણે નક્કી બહુ કર્યું કે આવું કરવું છે, આવું કરવું છે, પણ જો ન થાય એટલે પછી માણસો કહેવાય ને અંદરથી ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ જાય, અંદરથી ગુસ્સે થાય અને પછી બીજા ઉપર ક્રોધ કરવા માંડે. આ પેલું રીઝન છે ક્રોધ કરવાનું. બીજું રીઝન છે ક્રોધ કરવાનું કે નાનપણથી જાત જાતના આપણે દુઃખમાંથી પસાર થયા. બાળક સાવ નાના હોય ત્યારે મા બાપે સરખો ઉછેર ન કર્યો હોય, એનાથી મોટા થયા, સ્કૂલમાં ગયા, ટીચર સાથે બહુ વધારે સારો ટીચરે વ્યવહાર ના કર્યો હોય, એ બધું જ એ દુઃખ, એ પેઇન છે એ અંદર દરબાયેલું હોય અને બહાર નીકળે. અને કેવી રીતે? તો કે મોટા ભાગે છે એ હંમેશા ગુસ્સાના સ્વરૂપમાં જ બહાર નીકળે. એને શું કહેવાય? તો ક્રોધ. અને આવા માણસો છે એ પછી કેમાં કન્વર્ટ થઈ જાય ઘણી વાર? તો કે મોટા ભાગે છે આપણે કહેવાય ને કે એ ક્રિમિનલ્સ માણસો છે, એવા ગુનેગાર, ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ કરવા માંડે કે સંસારમાં બધા આવા છે, કોઈને કોઈ કરવાની જરૂર નથી, એવી મનમાં માનવા માંડવું. એને શું કહેવાય? તો કે ક્રોધ. ઘણા વખત પહેલા એક મેં સ્ટોરી કરી હતી કે એક પરિવાર હતો. એ પરિવારની અંદર પતિ પત્ની અને એક બાળક. બાળક હતું એ નાનું હતું, 7-8 વર્ષનું, અને આખો પરિવાર હતો એ બેકાર હતો. ભાઈને કઈ કામ નહોતું મળતું અને પત્ની બહુ બીમાર હતી, બાળક નાનું હતું. હવે 2 જણા ભૂખા, એટલે આખો પરિવાર ભૂખો હતો. 3-4 દિવસથી એને ખાવા નહોતું મળ્યું. એટલે પેલો જે મેલ હતો, ભાઈ હતો, એને એક દુકાનમાં જઈને કીધું, ફોરેનની વાર્તા છે, એટલે બ્રેડ વેચાતી હતી, એ દુકાનમાં જઈને કીધું કે તું મને બ્રેડ આપ, દુકાનવાળા ભાઈને. એટલે દુકાનવાળા ભાઈએ કીધું કે અમે આવું આપતા નથી, તું જા, પૈસા હો તો તું લે, ને તો તને હું નહીં આપું. ઓલે કીધું કે હું મજૂરી કરીને તને પૈસા આપી દઈશ, પણ મારી પત્ની બીમાર છે, બહુ ભૂખી છે, બાળક ભીખું છે. પેલા એ ન જાય, એવું ન આપ્યું. અને ઓલાને એમ હતું કે આવા ખાલી હાથે હું કેમ જઈશ? એ ભાઈને એમ હતું. એટલે બહાર જે બ્રેડનું એક પેકેટ પડ્યું હોય એ લઈને ભાગ્યો કે ગમે એમ કરીને મારે પત્નીને બાળકને ખવડાવું. હવે એ ચોર નહોતો, એને પહેલી વાર જ પેકેટ લીધું હતું એટલે ભાગતા ન આવ્યું.
એટલે ઓલા ચોર ચોર કીધું એટલે બધાએ પકડીને એને માર્યો અને પોલીસ બોલાવ્યા એટલે પોલીસે એને જેલમાં નાખ્યો. જેલમાં નાખ્યો ત્યાં એની પાસે સમાચાર આવ્યા કે પેલી માં એની વાઈફ હતી જે બહુ બીમાર હતી એ મરી ગઈ. એટલે એને પાછો પોલીસને કીધું કે મને તમે જવા દો. એને જામીન કોણ આપે? એનું તો કોઈ ઓળખતું નહોતું. એટલે કોઈ કીધું કે તને જામીન ન મળે. એટલે એને પાછી જેલ તોડી અને ભાગ્યો કે મારી પત્નીને અંતિમ સંસ્કાર કરે કે જે પણ એને ગ્રેવયાર્ડમાં કે ત્યાં દફન કરવા હું જાઉં તો પાછો પકડાઈ ગયો. કારણ કે એને પાછી એવું કરતા નહોતું આવડતું. એટલે એને પછી એના પર સિક્કો મારી દીધો કે આ વ્યક્તિ કેવી છે તો કે ખોટા કામ કરે છે. એટલે જેલમાંથી જેવી બહાર આવી એટલે છોકરાએ એ ભાઈ કેવું કામ કર્યું તો કે ખોટું જ કરવા. એટલે એવી રીતે માણસની અંદર ક્રોધ ધબુરાઈ જાય પછી શું થાય તો કે ગુનેગાર થઈ જાય. કેને પરિણામે તો કે ક્રોધને પરિણામે. પછીનો શબ્દ છે ભગવાને કીધો પારુષ્યમ. એક તુલસીદાસજી બહુ બોલે પરુષ બચન બોલા જબ સીતા. પરુષ નો અર્થ થાય કડવી વાણી. પરુષ વચન નો અર્થ થાય કડવી વાણી. અને કડવી વાણી એટલે કેવું? એટલે શંકરાચાર્યજી એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું. કોક વ્યક્તિ કાણો હોય, એક આંખ જ હોય, ત્યાં જઈને કોક બોલે કે તું તો ભાઈ તારી બે આંખ વાળો છો, બહુ સરસ લાગે છે. એને શું કહેવાય તો કે પરુષ વચન. કોક છે કદરૂપું હોય વ્યક્તિ, ત્યાં જઈને જાણી જોઈને બોલવું કે તારા જેવું બ્યુટીફુલ વ્યક્તિ મેં કોઈ જોયું નથી, પરુષ વચન. કોક નીચા કુળમાં જન્મેલો ગરીબ માણસ હોય, ત્યાં જઈને એને જઈને એમ બોલવું કે તું તો શ્રેષ્ઠ કુળમાં જન્મેલો છે, તારા જેવો મહાન માણસ નથી જોયું, એવું ખોટે ખોટું બોલવું એને કહેવાય પારુષ્ય. પરુષ વચન જેને કડવા વેણ બોલ્યા કરે એને કહેવાય પારુષ્ય. અને કોનું વિરોધી છે તો કે માર્દવ. આપણે જે માર્દવમાં આવ્યું હતું ને, માર્દવનો અર્થ થાય મૃદુ રીતે બોલવું, સોફ્ટ બોલવું, એનાથી અપોઝિટ છે એને કહેવાય પારુષ્ય. અને એવું બોલે કે જે માણસોને સામેવાળા માણસને શું થાય તો કે હંમેશા ખરાબ લાગે. અષ્ટાવક્ર જે નામ છે, અષ્ટાવક્ર ગીતાનું નામ તો બધા સાંભળ્યું જ છે. એ જે મુનિ હતા એનું નામ અષ્ટાવક્ર એટલે પડ્યું હતું કે 8 જગ્યાએ વાંકા હતા શરીર. એટલે આખું શરીર છે એનું બેડોળ હતું. હવે અત્યંત એ તો આત્મજ્ઞાની હતા અને મહાન હતા. હવે એને સાંભળ્યું હતું કે જનક રાજા છે એ અત્યંત વિદ્વાન છે અને વિદ્વાન માણસોનું એ હંમેશા રિસ્પેક્ટ આપે છે, સન્માન કરે છે. એટલે અષ્ટાવક્રને એમ થયું કે ચાલો હું જનક રાજાને મળવા જાઉં. એટલે જનક રાજાને મળવા અષ્ટાવક્ર ગયા. હવે એનું જયારે એન્ટર થયા ત્યારે એનું શરીર જોઈને જનક રાજા સિવાયના બધા ખડખડાટ હસ્યા, એની ઉડાડી. અને પારુષ વચન એટલે કે આવું વચન બોલ્યા. આવું બોલ્યા એટલે જનક રાજાને એમ થયું કે આ તમને દુઃખી થઈ જશે કે ગુસ્સે થશે. ત્યારે અષ્ટાવક્ર છે ખડખડાટ હસ્યા. એટલે જનક રાજા એને પૂછ્યું કે વાય આર યુ લાફિંગ? આટલું બધું તમારી બધા ઉડાડે છે કે તમારે? ત્યારે એને કીધું કે મને ખબર નથી હું મોચીઓ વાળા એટલે કહેવાય ને જ્યાં માણસો બેઠા છે ત્યાં એવું. તો જનક રાજાએ કીધું અહીંયા બેઠા કોઈ મોચી નથી. તો કે હું મોચી એને કહું છું જે ચામડાને જોઈ એનું નામ મોચી. અહીંયા જેટલા માણસો બેઠા છે એને મારી બહારની ચામડી જોઈ, મારા શરીરનો આકાર જોયો એટલે હસે. પણ આવી રીતે બોલવું ને હસવું એને કહેવાય પરુષ વચન. અને આ તો અષ્ટાવક્ર હતા એટલે કાંઈ ન થયું, પણ બીજા બધા હોય એને કેવું થાય? અત્યંત ખરાબ લાગે. એટલે કે અત્યંત ખરાબ શબ્દો બોલીને બીજાને હર્ટ કરવું એને કહેવાય પારુષ્ય. જાણી જોઈને બોલવું, પાછું પર્પસફુલી બોલવું એને કહેવાય પારુષ્ય, પરુષ્ય વચન. અને એટલે બે વસ્તુ મેં લખી છે. એક વ્યંગપૂર્ણ બોલવું, ગુજરાતીમાં કે વ્યંગ કરવું, હા ભાઈ તમે તો બહુ પૈસાદાર ને એમ કરીને કોકને સંભળાવું. અને કા બીજું ઉપહાસ કરવું. બે શબ્દ છે, વ્યંગ અને ઉપહાસ. એનું નામ શું છે તો કે પારુષ્ય. કારણ વગર કોઈને ઉતારી પાડવા એને કહેવાય પારુષ્ય. એટલે આપણે જયારે ઓલું બોલીએ છીએ ને એ છંદ સામ ઋષભો, એની અંદર એક છેલ્લે આવે છે જીહવા મે મધુમત્તમા. મારી જીભ કેવી હોવી જોઈએ તો કે મધ જેવી, જેનાથી કોઈ માણસોને તકલીફ ન પડે, કોઈને હર્ટ ન થાય. એટલે કે પારુષ્યમ પણ કેની અંદર આવે છે તો કે આસુર સંપત્તિ. અને છેલ્લું ભગવાને કીધું અજ્ઞાન.
વોટ ઇઝ અજ્ઞાનમ? એટલે ભગવાને કીધું કે શંકરાચાર્યજીએ કીધું અવિવેક જ્ઞાનમ મિથ્યા પ્રત્યય કર્તવ્ય અકર્તવ્ય આદિ વિષયમ. કર્તવ્ય અકર્તવ્ય આદિ વિષયમાં મિથ્યા એટલે કે ખોટી સમજણ. અવિવેક જ્ઞાનમ પોતાની પાસે હોય એ સાચું ન હોય એવા જ્ઞાનને કહેવાય અજ્ઞાનમ. ખરેખર અજ્ઞાનમ નો અર્થ શું થાય? તો કે માણસોની અંદર સામાન્ય ઇન જનરલ કે સામાન્ય માણસોની અંદર વિવેક શક્તિ ન હોય. અને કઈ પ્રકારની વિવેક શક્તિ ન હોય? મોટા ભાગના માણસો એમ જ માને છે કે સુખ મળે, સલામતી મળે. કેમાંથી? તો કે પૈસાથી. આવું માણસો માને છે, પીપલ ઇન જનરલ. ને એવું માને જ છે, એમાં કોઈ બે ઓલું નથી. હવે પૈસા નથી, પૈસા ગમે એમ કરીને મેળવીએ તો એનાથી આપણે શું બનીએ? તો કે સુખી બનીએ. હવે એ પૈસા પ્રાપ્ત કરવા માટે એ લોકો માણસો કેવું ચાલુ ધંધો કરે? તો કે નીતિ વગરનો. ક્લાર્ક છે નીતિ વગરના, બિઝનેસમેન છે પણ નીતિ વગરનું. એ પૈસા ખવડાવે, ઓલો પૈસા ખાઈ લે. એ બધું જ જે કરે છે એ, અને એટલું કર્યા પછી પૈસાદાર બને અને એમ પાછું માને કે પોતે જે કર્યું છે એ સાચું જ છે. અને એવી ફિલોસોફી નવી બહાર કાઢે કે જે હું કરીએ છીએ, જો જીવનમાં રહેવું હોય, પૈસાદાર બનવું હોય, એક સ્ટેટસ બનાવવું હોય તો આમ જ કરવું. એટલે હંમેશા પોતાના જ કન્ક્લુઝન એટલે પોતાના નિર્ણય જાહેર કરે અને આપણને એમ કે તમને સાચા ખોટાની ખબર ન પડે, મને ખબર છે પૈસા કેમ કમાવે. આવી રીતે કમાવો તો જ સુખી થાય, આવી રીતે કમાવો તો જ બે પાંદડે થશો, નહીતર તમને કાંઈ નહીં મળે. આવું જે પોતે કરે એ પણ સાચું જ માને અને બીજાને એ રવાડે ચડાવે, એ જે છે એને કહેવાય અજ્ઞાન. એટલે શંકરાચાર્યજી એવું લખ્યું. અહીંયા તો કર્તવ્ય અકર્તવ્યનો અર્થ થાય ધર્મ અને અધર્મ. કારણ કે પૈસા ગમે કરીને લેવા એ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય? તો કે અધર્મથી. અને એ અધર્મથી લેવા એને પાછા માને છે કેવું? તો કે સાચું. એ જે અવિવેક છે કે હું અધર્મથી કમાઈને પણ હું પૈસાદાર થઈશ, એનાથી જ મને હું સુખી થઈશ, એવું જે માનવું એને કહેવાય અજ્ઞાન. અહીંયા અજ્ઞાનનો અર્થ વેદાંતનું અજ્ઞાન નથી. એટલે માણસો એ જોડે કે અહીંયા અર્થ શું થાય? તો કે વેદાંતનું અજ્ઞાન. અને વેદાંતનું અજ્ઞાનનો અર્થ શું? તો કે આત્મા અનાત્માનો વિવેક, નિત્ય અનિત્યનો વિવેક, આપણને ગોખાઈ ગયા 3. અને ધર્મ અધર્મનો વિવેક, એ જેનામાં હોય એને કહેવાય વિવેક. અને એના જેને ન હોય એને કહેવાય અજ્ઞાન. કે જેને ખબર નથી કે હું શરીર છું, મન છું એવું માને છે, એ અજ્ઞાન. એ અજ્ઞાનની અહીંયા વાત નથી. અહીંયા કેવા માણસોની વાત છે કે એવી જ વ્યક્તિ જે હંમેશા એમ જ માને છે કે ખોટું કરીને જલસા કરે, એવા માનવા વાળા છે એને શું કહેવાય? તો કે અજ્ઞાન. અને જીવનભર એ શું કરે? તો કે ખોટું જ કમાય. મેં હંમેશા કીધું છે કે હું ને જયારે આશ્રમની જમીન લેવાની હતી ત્યારે ઘણી વાર સરકારી ઓફિસમાં જવું પડે. એટલે ભગવા કપડા જોઈને ન્યાના ક્લાર્ક અમને એમ કે લાડવા લઈને આવ્યા છો? એટલે અમે કે હા લઈ આવ્યા છું. એટલે આપણી પાસે જે લાડુનો અર્થ આપણા મનમાં તો એમ જ હોય કે લાડુનો અર્થ શું થાય? તો કે કોઈ પણ પ્રસાદ, પછી લાડુનો પ્રસાદ હોય, સુખડીનો પ્રસાદ હોય કે પેંડાનો પ્રસાદ, એને અમે માનતા કે માગતા. પણ પછી ખબર પડી કે લાડુનો પ્રસાદનો અર્થ થાય થોડાક પૈસા અંડર ટેબલ આપીએ, અને પછી આપણી ફાઇલ છે એ કાઢે. પણ અમે નક્કી કર્યું હતું કે ગમે થાય અંડર ટેબલ એકે વ્યવહાર નહીં. કરવું હોય તો કરો, ન કરવું હોય તો હરિહરી. એટલે કે ભગવાન છે કે આપણી ફાઇલ એમને આગળ ગઈ, પણ મોટા ભાગના માણસો આ જ રીતે જીવન જીવે છે. એને શું કહેવાય? તો કે અજ્ઞાન. એટલે છેલ્લે એને કીધું કે આવા અભિજાતસ્ય, આવી રીતે જન્મેલા હોય એ બધાને શું કહેવાય? તો કે આસુરી સંપત્તિ. અભિજાતસ્ય નો અર્થ થાય વન હુ ઇઝ બોર્ન લાઈક ધીસ ક્વોલિટી. જે આવી ક્વોલિટી લઈને જન્મા છે એ બધાને કેવા કહેવાય? તો કે આસુરી. અહીંયા લખ્યું નથી, પણ બીજી એની નીચેની ટીકામાં લખ્યું છે કે ઉલ્લેખ તો એમ કર્યો તો કે રાક્ષસી ને આસુરી. રાક્ષસી છે એ